성령학교의 교우 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 거룩한 주일, 한마음 한뜻으로 함께 하나님을 예배할 수 있어서 기쁩니다. 알려드립니다. 어머님들이 함께 모여 학생 자녀들을 위해 기도와 말씀으로 교제하는 시간을 줌을 통해 갖습니다. 매주 화요일과 금요일 오전에 모입니다. 김명아 집사님께 문의해 주시기 바랍니다. 임원회가 10월 11일 오후 2시 30분 줌으로 열립니다. 구역회가 10월 25일 오후 5시에 줌으로 열립니다. 사용하지 않는 랩탑을 도네이션 해주세요. 헤일이 흰 미션 센터에서 신학을 공부하는 분들, 그리고 영어와 컴퓨터를 배우려는 분들이 사용할 것입니다. 헤일이 선교 지원에 많은 참여를 부탁드립니다. 강쌤 전도사님께 문의해 주시기 바랍니다. 교회 어린이 놀이터가 새롭게 단장되었습니다. 그네도 보수하고 바닥에 멀치도 풍성하게 깔아 푹신푹신합니다. 이곳에서 신나게 놀던 주일학교 어린이들이 그립습니다. 속히 뵙기를 기도합니다. 이제 마음과 정성을 모아 함께 하나님을 예배하겠습니다. 하나님, 이 시간 우리 가운데 하나님의 은혜와 사랑으로 함께하여 주시옵소서. 이 시간 우리 모두에게 하나님의 크신 사랑과 은혜로 함께하여 주시옵소서. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 십자가의 모형, 완전하신 사랑, 힘입어 나갑니다. 십자가의 모형, 완전하신 사랑, 힘입어 예배합니다.
사랑과 은혜가 넘치는 신실하신 하나님 아버지, 10월의 첫 번째 주일 주님 앞에 모여 앉아 영광의 경배와 찬양을 드립니다. 우리가 어디에 있든지 우리와 함께 하시는 주님, 이 시간 이곳에 임재하시어 우리의 예배를 받아주시옵소서. 지난 주간도 우리와 동행해 주시고 우리를 위로하고 또 회복시켜 주신 나의 하나님, 주님의 인도하심과 사랑으로 받아온 모든 복들을 세어보며 한량없는 은혜에 감사기도 드립니다. 주님, 저희는 지금 어려운 때를 지나고 있습니다. 그러나 주님께서 인도하사 모든 세상의 어려움을 잘 극복하여 만물이 새롭게 될 것을 믿고 간절히 소망합니다. 저희에게 새 힘을 주시어 우리 영혼이 새롭게 회복되고 인내와 순종으로 겸손히 주님 앞에 나아가는 시간이 되게 해 주옵소서. 매일의 끊임없는 기도로 주님과 대화하오니 말씀 속에서 주의 진리를 깨닫는 지혜를 주시고 성령의 9가지 열매가 맺어지는 아름다운 그리스도인의 삶을 살아가게 해 주옵소서. 믿음과 소망, 사랑과 긍휼함의 은혜가 우리 삶에 차고도 넘쳐 어려운 이웃에게 사랑을 나누게 해주시고 믿음의 형제 자매들과 삶을 나누고 주의 말씀을 나누는 은혜와 축복의 시간을 더하여 주옵소서. 성령의 능력으로 우리를 강건케 해주시는 주님, 성요한 조상현 목사님과 사역자들, 모든 교우들의 몸과 마음이 성령 충만으로 새 힘을 얻고 교회에서 일터에서 또 가정에서 맡은 바 사명을 잘 감당케 해주시기를 간절히 기도드립니다. 세상의 어려움이 깊어진 이때에 주님의 복음을 전하는 선교사님들을 기억해 주시고 권능으로 지켜주시옵소서. 주님, 주님을 사랑합니다. 내 영혼이 주를 사모합니다. 내 영혼이 주를 기뻐하며 찬양합니다. 주님의 나라를 소망합니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 하나님이 영이시니 예배하는 자가 신령으로 진정으로 예배할지니라. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. John 4:24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. John 4:24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. John 4:24. John 4:24. God is spirit, and those who worship must worship in spirit and truth. John 4:24. Good morning, everyone. Today is the first week of October. Can you guys believe this? I can't believe how fast the time has gone by. Now, today I have a special guest for us. 준상 전도사님, Pastor June, was our Sunday school pastor before 주민 전도사님, and he has a special message for us. The Bible scripture for today comes from John chapter 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. The word of the Lord. Good morning, Sunday School kids. This is Jim. Well, actually, today I'm here in my front yard. You see this? I would like to have a chance to invite you all here to play game together and to have a barbecue here. Anyway, recently I was working in the yard and found these branches underneath
a tree. I guess it had been broken off by the wind. As you can see, there are no leaves at all. It's completely dead. In fact, I wouldn't even call it a branch. Do you think that if I take these branches and plant them in the ground and water them, it would come back to life? No, it wouldn't work because branches get nutrients that they need to live from the trees. Once they are separate from the tree, they are not able to get any nutrients, from the ground. That's why they are not able to bear fruit or, blossom anymore. Even though I took them and plant them on the ground and water them, they won't bear fruit. It is just an old stick because it's been already separate from the tree. The same thing is true about our life with Jesus. Listen to what Jesus said. I'm the vine and you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If we keep our life connected to Jesus Christ, we will grow and we will produce beautiful leaves and delicious fruit. But if we are separate from Jesus Christ, our leaves will wither and die, and we will never produce any fruit. So, what will your life be? Will you be a branch on the tree, which is Jesus Christ, or will you be just a stick in the mud? I know that you have been joining the children's time at your home, and I know that you have been trying to remember Lord's Prayer, pray to God, remember what you learned from the Bible. This is how we are connected to Jesus Christ, and that's why I'm so proud of you. And I believe that your life will be beautiful and wonderful within Jesus Christ. So this week, please remember two things. Jesus is the vine and you are the branches. Amen. I'll see you next Sunday, guys. Bye-bye. Wow, what a great message that was for us. I hope you guys paid attention. Now, starting from next week, for about 6 or 7 weeks, we are going to talk about God's character. As Chunsan Jongsonim just said, we have to remain in Jesus. But what does that really mean? And how do we do that? And in order for us to do that, we have to understand who God is. And that's why we're going to spend some time and really dig into who God is, so that we can remain in Jesus and bear much fruit. Okay? Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for today's lesson, and we thank you so much for our special guest, Pastor June. Please help us to remain in you and bear much fruit. We thank you so much for everything that you have done for us, and we pray in Jesus' name. Amen.
여러분 안녕하셨습니까? 지난 한 주간 동안 평안하시고 건강했으리라 생각합니다. 오늘 그 특별 연주로 어린이 오케스트라 연주하는 거 맞습니다. 2018년 성탄절에 했던 장면입니다. 벌써 2년이 됐네요. 그때에 비하면 많이 이제 더 컸을 텐데, 더 잘생기고 더 이뻐졌을 텐데, 그냥 교회 와서 주일학교 어린이들, 중고등학생들 못 보는 것이 참 아쉽습니다. 우리 지금 팬데믹으로 어려운 상황인데도 주일학교 선생님들 그리고 전도사님들 이렇게 함께 팀을 이루어서 주일학교 어린이들 이를 위해서 기도해주고 말씀 전해주고 잘 영적으로 케어하고 있습니다. 중고등부도 또한 그렇게 하고요. 유아부도 또한 그렇게 하고 있습니다. 우리 어린이들 잘 돌보는 전도사님들 그리고 우리 선생님들 감사하고 격려하는 마음으로 박수 한번 하면 좋겠습니다. 감사합니다. 오늘 저희들이 읽은 말씀은 시편 34편 10절입니다. 젊은 사자는 궁핍하여 주일지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 곳에 부족함이 없으리로다. 아멘. 인생 찬양이란 말이 있는데 여러분 들어보셨습니까? 인생 살아오면서 가장 인상에 남는 찬양 혹은 본인이 가장 좋아하는 찬송가를 말합니다. 이런 것 여러분들에게 있습니까? 목사님, 요새는 트로트가 대세입니다. 나에게 인생 찬양은 없지만 인생 트로트는 있습니다. 이렇게 말하는 분은 안 계셨으리라고 그렇게 믿습니다. 내 기도하는 그 시간, 그때가 가장 즐겁다. 저는 이 찬양을 들으면 어머님이 생각납니다. 저는 어렸을 때, 초등학교 다닐 때, 요즘에 이제 경기도 부천시인데요. 부천시 약대동, 옛날에는 약대리라고 했습니다. 거기에서 살았습니다. 아주 그냥 깡천이었죠. 그때는 1950년대, 60년대는. 아버님이 목사님이셨어요. 그래서 교회 옆에 있는 사택에서 살았습니다. 어머니 새벽 기도 갔다 오시면 난 다음에는 집에 오셔서 내가 이렇게 잠잘 때 그 머리맡에서 저를 위해서 기도해 줬습니다. 그때 기도 내용은 뭐 거의 똑같아요. 좋은 목사, 훌륭한 목사가 되게 해달라라는 그런 내용입니다. 그리고 나서 간혹 찬양을 불러 찬송가를 했는데 그때 부른 찬송이 바로 그것입니다. 내 기도하는 그 시간, 그때가 가장 즐겁다. 내 진정 소원 주 앞에 낱낱이 바로 아래요. 근불행 당해 슬플 때 나 위로받게 하시네. 이걸 이렇게 약간 읊조리시듯 이렇게 찬양을 하셨어요. 그리고 가끔 이 찬양을 할 때 눈물을 이렇게 뚝뚝 흘리곤 했습니다. 그럼 이제 저는 이렇게 들어누워 잠자는 척하고 있고 기도를 듣고 이게 눈물이 뚝뚝 이렇게 떨어지는데, 목사 될 사람을 위해서 목회 잘하게 해달라고 기도하는데 왜 그때 그렇게 눈물을 흘리셨는지 그때는 잘 몰랐습니다. 여러분에게 인생 찬양이 있습니까? 오늘 저희들은 시편 34편을 읽습니다. 1절부터 10절까지가 한 문단이에요. 다윗이 노래한 그 노래 가사를 적어 놓은 것입니다. 이 가사를 읽어보면 다윗이 어려운 시절이 있었구나, 환난을 겪었구나, 그리고 난 다음에 한 찬송임을 직감할 수 있습니다. 왕이 되기 전부터 다윗은 어려운 것을 많이 겪었습니다. 그때 당시 왕이었던 사울이 다윗을 쫓아다니면서 죽이려고 했기 때문에 그렇습니다. 목숨을 부지하려고 이리저리 도망다닌 곳이 많잖아요. 한때는 블레셋 지역에 가드라는 땅이 있는데, 가드라는 도시가 있는데 그 가드라는 도시로 숨어 들어가요. 그리고 가드 지역 왕 아기스 왕에게 부탁하잖아요. 여기 와서 좀 기거할 수 있게 해달라고. 처음 그 다윗을 보고 부탁을 듣고서 아기스 왕은 허락하려고 했어요. 근데 주변에 있던 신하들이 깜짝 놀라면서 그냥 마음이 안 된다 그러는 거예요. 왕이시여 이스라엘에 가면 노래가 하나 있습니다. 사울이 죽은 사람은 천이요 다윗이 죽인 사람이 만이라는 그런 노래가 있고 이스라엘 사람들이 다 아는데 그 노래 속에 나오는 주인공이 바로 저 사람입니다 라고 말을 해요. 그 말을 듣고 다윗이 그냥 깜짝 놀라서 바로 미친 척 했다고 그러잖아요.
그래서 왕이 신하 얘기를 듣고 가만히 다윗을 보니까 이게 정신 나간 사람이에요. 미친 사람이에요. 그래서 바로 저 미친 사람 쫓아내라 라고 명령합니다. 어휴, 죽을 뻔했어. 여기서 살려고 왔다가 그냥 쏜살같이 다윗이 도망가잖아요. 광야로 들어가 굴을 발견하고 굴 속으로 들어갔다는 이야기도 있습니다. 이렇게 다윗에게는 이리저리 도망다니면서 목숨을 부지해야 하는 그런 시절이 있었습니다. 그런 자신의 삶을 기억하고요. 그때 지켜줬던 하나님을 생각하고 부른 노래 가사말이 바로 오늘 우리가 있는 시 34편입니다. 다윗이 이렇게 노래합니다. 하나님이 자신을 두려움에서 건져내셨다. 4절과 5절의 내용이 바로 이런 것입니다. 사울왕이 계속해서 다윗을 쫓아다니니까 다윗은 막 도망 다닐 수밖에 없었습니다. 그때 마음속에 공포심에 막 가득 찼을 거예요. 그 공포심에 가득 찼을 때 하나님께 나아가 하나님께 구해요. 그러면 하나님이 내 마음속에 공포심을 몰아내주고 평안을 주심을 다윗이 경험합니다. 그래서 그 마음속에 두려움이 없어지고 평안이 찾아오니까 얼굴에 막 광채가 일어나는 것 같았다라고 다윗이 노래하는 내용이 바로 4절과 5절에 나옵니다. 다윗이 하나님께서 모든 환난에서 나를 구원하셨다라고 노래합니다. 6절과 7절의 내용이 바로 그것입니다. 다윗은 도망치다가 많은 어려움을 겪었습니다. 사울왕에게 직접 당한 것도 있고요. 심지어는 자기 부하나 혹은 신하에게 당한 것도 있고, 아까 나온 것처럼 블레셋 사람들에게 어려움을 당한 것도 있습니다. 싸움하다가 죽을 뻔한 적도 참 많습니다. 이럴 때마다 하나님께 부르짖었다 그래요. 부르짖으니까 하나님께서 본인을 지켜줬어요. 환난에 구하셨어요. 그러면서 뭐라고 하냐면 하나님께서 천사를 보내셔. 그 천사를 보내셔서 막을 건 막고 물리칠 건 물리치고 나를 구원했다 라고 6절과 7절에 노래합니다. 다윗이 이렇게 노래합니다. 10절과 9절의 10절을 보면 하나님께서 모든 것에 부족함이 없도록 채워주셨다 라고 노래합니다. 그 9절과 10절 중에서 10절 한 구절 한번 읽겠습니다. 앞에 나와 있는데요. 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 여호와를 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다. 아멘. 다윗이 도망다니면서요. 배고픈 때가 참 많았는가 봐요. 그래서 자기만 혼자 있어도 배고파서 또 문제가 될 텐데 자기를 따르는 젊은 군인들이 많이 있었어요. 그 사람들과 함께 먹어야 되는데 먹을 것이 없어서 체매는 장면 참 많이 구약에 보면 나옵니다. 그런데 뭐라고 회상하냐면 그때 당시를 보고 회상하기를 뭐하냐면 먹을 것이 없었는데 참 먹을 것이 없어서 이렇게 헤매는 그런 때에도 하나님께서 구해주시고 먹게 해주셔서 먹을 수 있었다. 굶주리지 않을 수 있었다라고 노래하는 장면입니다. 심지어는 어떻게 생각하냐면 젊은 사자가 먹을 것이 없을 때에도 우리는 먹을 것이 있었다라고 그렇게 얘기해요. 사자가 동물 중에서 가장 센 것이잖아요. 사자가 먹을 것이 없는 경우는 참 쉽지 않습니다. 그리고 사자들은 이렇게 떼를 지어서 이렇게 떼를 지어서 다니더라고요. 그래서 언제든지 먹으려고 할 때는 다른 동물을 잡아먹을 수 있습니다. 여긴 근데 그냥 사자가 아니고 젊은 사자야. 젊은 사자는 더 힘이 셀 텐데, 더 빠를 텐데, 먹을 것이 없을 경우는 거의 없습니다. 근데 그 젊은 사자가 먹을 것이 없는 그런 상황이라면 얼마나 힘든 상황이에요. 얼마나 큰 어려움이 있는 상황이에요. 그래서 젊은 사자조차도 먹을 것이 없을 때 우리는 먹을 것이 있었다. 하나님께서 그렇게 먹을 것을 주셨다라고 말합니다. 그리고 이 구절을 이렇게 또 요약하면 하나는 줄이는 거고 또 하나는 이제 궁핍한다 그랬잖아요. 궁핍해. 많은 것들이 필요한데 없어. 그런 상황인데도 하나님께서 부족함 없이 채워주셨다라고 그렇게 노래하고 있습니다. 도망다니는 사람이 뭐 제대로 갖고 있는 게 전혀 없잖아요. 먹을 것이 이제 가장 이제 힘든 것이었을 것이고 잠자는 거는 뭐 그냥 길바닥에서 잠잔다고 할지라도 그래도 자기를 따르는 군사들이 있는데 그 사람들과 함께 지내려면 필요한 여러 가지들이 있었을 거예요. 근데 그런 것들이 너무 없는 거예요. 그러니까 궁핍한 생활을 할 수밖에 없는 게 분명한데 그런 궁핍한 때가 있을 때라도 하나님께서 부족함 없이 채워주셨다라고 노래하고 있습니다.
그런 내용이 여기에 담겨져 있어요. 그러니까 1절부터 10절에 읽어보면 다윗이 그렇게 막 도망 다니고 어렵고 환난 속에 있을 때 어떻게 살아남았는지를 뒤돌아보는 장면이거든요. 세 가지로 요약할 수 있습니다. 하나님께 갔더니, 하나님을 찾아갔더니 하나님께서 두려움을 없애주시고 평안을 주셨다라고 그렇게 노래하고 있습니다. 우리가 그 많은 어려움 속에 막 잡혀서 둘려가지고 막 이렇게 꽉 둘러싸는 그런 환난 속에 있을 때 하나님께 부르짖었더니 하나님이 천사를 보내서 우리를 구원하셨다라고 말하고 있습니다. 먹을 것이 없어요. 삶이 막 너무 궁핍해요. 그럴 때 하나님을 찾았더니 하나님께서 부족함 없이 채워주셨다라고 그렇게 노래하고 있어요. 그게 다윗의 경험이에요. 다윗이 쫓겨다니면서 다윗이 죽을 뻔만 하면서 다윗이 어떻게 더 이상 도저히 살아갈 수 없다라는 그런 환난 속에 빠져 있을 때 하나님께 찾아가고 하나님께 기도하고 하나님께 구할 때 하나님이 천사를 보내주셔서 구원해 주시고 하나님께서 마음의 평안을 주시고 하나님께서 부족함 없도록 채워주셨다 라고 경험하고 그것을 고백하고 그것을 노래하는 장면이 바로 시 34편 1절부터 10절의 내용입니다. 이 구절을 읽으면 그리고 이 노래 가사말을 따라가면서 곰곰이 묵상하면 나도 모르게 기도하게 됩니다. 하나님 우리들에게도 나의 삶 속에서도 다윗의 경험이, 다윗의 고백이, 다윗의 찬양이 일어나게 되기를 원합니다. 하나님 우리들이 환난 속에 있을 때 부족함 없이 하나님께서 채워주시는 것을 경험하기를 원합니다. 우리가 환난 속에 있을 때 하나님께 나아가 구할 수 있습니다. 그러나 하나님 우리에게 두려움을 없애주시고 마음의 평안을 허락하여 주옵소서. 우리가 환난 속에 있을 때 그분께 나가 부르질 수 있습니다. 하나님 천사들을 보내주셔서 막아주시고 지켜주시고 구원하여 주옵소서. 우리가 환난 속에 있을 때 너무나 부족해, 너무나 궁핍한 가운데 있어. 그때 하나님께 나가 기도할 수 있습니다. 하나님 부족하오니, 하나님 궁핍해서 어떻게 할지 모르겠어요. 주께서 우리들을 채워주시옵소서. 하나님이 응답하시리라고 믿습니다. 하나님이 구체적으로 나의 삶 속에, 나의 가정에, 나의 일터에, 나의 연구소에, 나의 회사에서, 나의 일터에서 응답하시리라고 믿습니다. 마음의 두려움이 물러나고 평안이 임할 것입니다. 내 침체됐던 신앙이 새로워지는 역사가 일어나게 될 것입니다. 병마가 물러나고 건강하게 될 것입니다. 우리 자녀들이, 우리 가정이 평안하고 가야 할 길을 똑바로 걸어가는 그런 일이 벌어지게 될 줄로 믿습니다. 막혔던 프로젝트가 풀리게 될 것입니다. 꼬였던 비즈니스가 풀리게 될 것입니다. 비었던 창고에 곡식과 포도주가 넘치게 생기게 될 것입니다. 이 꿈을 가지고, 이 소망을 가지고 하루하루 살아가는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 어려운 시기를 지나고 있습니다. 부족함 없이 채워주시는 하나님, 내가 이 어려운 시기에 하나님을 찾고 하나님께 기도하고 하나님께 부르짖어서 하나님이 응답해 주시는 것을 체험하고 다윗처럼 찬양하며 살아가는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 소진영 씨라는 분이 계십니다. 그분의 간증을 들은 적이 있어요. 이분이 마커스 월십이라는 찬양팀이 있습니다. 예배 인도팀이 있는데 그 예배 인도팀의 그 찬양 리더입니다. 저희 교회에서도 이분 아시는 분 많이 있을 겁니다. 저도 마커스 월십 팀의 찬양을 아주 즐겨 듣고 있습니다. 소진영 씨는 4대째 기독교 신앙이시래요. 평범하고 건강하게 이렇게 살아왔습니다. 그런데 어느 날 2005년 25살 되전에 문제가 생겼어요. 몸이 많이 피곤해가지고 동네 병원에 가서 한국은
주사를 맞잖아요. 이렇게 피곤하면 링겔이라고 그러나? 그거 한국은 하는 모양이에요. 이제 그걸 맞으러 병원에, 그 동네 병원에 갔어요. 근데 이제 동네 의원인데, 갔는데 그 놓아주기 전에 피검사를 하면서, 피검사를 하더니, 이거 좀 내가 지금 놔달라고 하니까 놔주기는 하지만은 빨리 큰 병원에 가보는 게 좋겠다고 그렇게 얘기하더래요. 근데 그때가 추석 전날이야. 그래서 이제 추석 연휴가 끝나고 난 다음에 세브란스에 갔습니다. 그리고 이제 동네 병원에서 한 그 피검사한 그 진료 그 카드 있잖아요. 그걸 이제 보여주면서 그 동네 병원 의사 선생님이 큰 병원 가라고 그래서 왔습니다. 라고 보여줬대요. 그랬더니 그 세브란스 의사 선생님이 받아보더니 바로 지금 입원해야 된다고 하고 지금 집에 가면 안 된다. 그래서 잡히듯이 입원을 했습니다. 그리고 수많은 검사를 했는데 검사 결과 만성 골수성 백혈병이라는 진단을 받습니다. 청천벽력 같은 일입니다. 그러니까 집안에 아무도 백혈병을 앓은 사람이 없대요. 그리고 25살 때까지 큰 어려움 없이 건강하게 잘 살아왔습니다. 그리고 누구보다도 하나님 잘 섬기며 이렇게 신앙생활 해왔습니다. 그런데 갑자기 이런 일이 벌어진 겁니다. 치료 방법이 두 가지랍니다. 하나는 뭐냐면 골수이식. 요새는 그렇게 얘기 안 하네요. 요새는 조혈모 세포이식. 한국말이 이게 자꾸 바뀌는데 그렇게 얘기하는데 우리가 평상시 얘기하는 골수이식을 하면 된대요. 근데 감사하게도 오빠하고 이렇게 이제 맞는 거야. 그래서 이제 오빠의 골수를 이식하면 이제 되는 건데 근데 이제 문제가 뭐냐면 그렇게 되면 아기를 못 갖는데요. 이 아가씨였으니까 이제 아기를 못 갖는다고 합니다. 또 다른 방법은 뭐냐면 그때 막 글리백이라는 약이 나왔는데 그 약이 이제 그 약을 처음에 복용하면서 방사선 치료를 좀 받고 그 다음에 방사선 치료를 멈추고 그 약을 평생 먹으면 이제 살 수 있는 거예요. 근데 그 약을 스탑하면은 바로 다시 암이 재발하는 겁니다. 둘 중에 하나를 선택을 해야 돼요. 근데 골수 이식 수술을 하면 아기를 못 갖는답니다. 그런 얘기를 나중에 들어요. 그래서 처음에 골수 이식 수술을 하려고 하다가 이 아기를 못 가지면 어떻게 하느냐 하고서 그냥 그것을 포기하고 약을 먹는 것으로 선택을 합니다. 마커스 월십팀에서 이제 계속 처음엔 찬양팀 멤버였어요. 그러다가 이제 찬양팀 리더가 됩니다. 그리고 그 중에서 이제 남자를 만나서 그분이 이제 사귀자, 결혼을 전제로 라는 그런 얘기를 했대요. 그때 소진영 씨가 나는 백혈병을 앓고 있고 나는 아기를 갖지 못한다라고 얘기를 했답니다. 그랬더니 그 이제 사귀자고 한 남자가 그러냐고 그럼 하루만 더 내가 좀 더 생각해 보겠다고 그러더니 그 다음날 아침에 찾아와서 결혼합시다 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서 두 사람이 결혼하게 됩니다. 근데 이제 아기는 가질 생각을 하지 않다가 이제 막상 결혼하고 되니까 자기의 소원이 평범하게 사는 거였대요. 그러니까 나도 평범하게 살고 아기를 갖고 싶은 게 너무너무 갖고 싶은 거예요. 근데 이제 아기를 가지려면 약을 끊어야 돼. 이제 약을 끊어야 되는데 약을 끊으면 암이 재발하잖아요. 그냥 이러지도 못하고 저러지도 못하고 눈물을 흘리면서 기도했습니다. 그러다가요 어느 날 기도하는데 막 이제 눈물을 흘리면서 기도하는데 마음속에 평안이 찾아오면서 한번 그냥 아기를 갖고 싶은 생각이 들었습니다. 그래서 이제 담당 의사 선생님한테 말하지요. 그리고 남편에게 얘기하고 주변에 있는 사람들한테 말하니까 펄펄펄 뛰는 거예요. 그러면 안 된다. 그게 약을 끊으면 단지 암이 재발해서 당신 이제 크게 문제가 생긴다고 모두가 다 반대합니다. 그래서 이제 그분들을 막 설득시키면서 실제로 약을 끊고 이제 아이를 가지려고 시도를 해요. 근데 1년을 했다는데 아이를 갖지 못합니다. 그래서 이제 의사 선생님이 지금 1년을 끌었는데 이제 더 이상은 안 된다. 그래서 이제 약을 먹기 시작해야 된다, 다시. 한 달만 더 달라. 한 달 후에 또 안 하면, 안 되면 이제 약을 먹기 시작했다 하는데 그 한 달 되던 해에 이제 한 달 되던 때 아기를 갖게 됐답니다. 딸입니다. 지금 여러분 앞에 보이는 사진이 이제 그 딸이에요. 근데 아이를 갖고 난 다음에 할렐루야. 너무 그냥 감사하고 있는데 그 아이를 이제 검사를 하잖아요. 소아과 의사가 처음 이제 아기 나오면. 근데 이렇게 소아과 의사가 검사를 하더니 엄마한테 와서 말하는 게 왼쪽 귀가 이렇게 좀 좋지 않다. 그리고 아마 이제 그게 평생을 갈지도 모른다라고
라고 그렇게 말을 해줘요. 그때 이제 막 죄책감이 몰려왔대요. 자기가 이제 약을 복용하고 있는데 그게 이제 한 5년 동안 복용한 건가 봐요. 그 이제 약 때문에 애가 이렇게 됐는가 싶어가지고 자기가 아픈 것보다 막 더 마음이 찢어지는 듯했다라고 그러네요. 그래서 이제 이 아이를 붙들고 이제 3일 후에 이제 집으로 오잖아요. 그냥 아이를 붙들고 우유, 모유 이렇게 먹이면서 눈물을 흘리면서 계속 기도했답니다. 하나님, 이제 주님, 하나님께서 주신 딸이니 하나님께서 키워주옵소서, 하나님께서 함께 하시옵소서. 한 달 후에 아이를 가지고 병원에 갔더니 이제 소아과 의사가 진단하면서 어떻게 된 거지? 왼쪽 귀가 깨끗이 나섰다고. 그리고 이게 이제 건강하게 이제 살아갈 수 있을 거다라고 그렇게 말을 해줍니다. 그 말을 듣고 너무너무 감사했어요. 그날 집에 와서 피아노에 앉습니다. 그리고 그 아기를 가지면서 아이 때문에 막 울며 기도하면서 생각했던 그 멜로디가 있어요. 그리고 생각했던 가사가 있어요. 그래서 피아노를 치면서 그 가사의 노래를 하기 시작했습니다. 은혜 아니면 살아갈 수 없네. 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네. 그 신계획 다 알 수도 없고 작은 고난에 지쳐도 크신 계획 다 볼 수도 없어서 하나님 크신 계획이 있어 볼 수가 없어서 작은 고난에 지쳐도 주께 묶인 나의 모든 삶 버티고 견디게 하시네. 은혜 아니면 살아갈 수가 없네. 나의 모든 것 다 주께 맡기니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네. 아멘. 우린 지금 어려운 시기를 지나고 있습니다. 하나님께 나아가 간절히 기도하며 이 시기를 보내면 참 좋겠습니다. 다윗이 노래해요. 하나님이 부족함 없이 채워주셨다. 이 다윗의 경험이 우리의 경험이 되고 다윗의 노래가 우리의 노래가 되기를 소원합니다. 우리는 지금 인생 찬양을 만들어 가고 있는 중입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 주님을 바라볼 수 있어서 참 기쁩니다. 하나님, 우리 고통 중에 있을 때 하나님께 나아가 기도할 수 있어서 참 감사합니다. 하나님, 우리가 환난 중에 있을 때 주께서 천사를 보내줘서 막아주시고 지켜주시고 구원해 주실 거라고 고백하고 우리가 부족함에 우리가 궁핍함에 발버둥칠 때 하나님께서 채워주실 거라고 믿고 찬양할 수 있어서 참 감사합니다. 그 하나님의 산길을 그 하나님의 은혜를 우리의 삶 속에서도 우리의 일터 속에서도 경험하며 살기를 원합니다. 하나님 그 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하나님 팬데믹을 지나면서 여러 가지로 어려움을 겪는 형제자매들 있습니다. 일터에서 스몰 비즈니스 하는 그 가게에서 가정에서 건강상으로 어려움 겪는 형제자매들이 있습니다. 하나님께 나아가 기도합니다. 하나님을 찾고 구하고 있습니다. 부르짖고 있습니다. 하나님 응답하여 주옵소서. 천사를 보내서 고쳐주시고 회복시켜주시고 일으켜 세워주시옵소서. 그 일터가 그 사업터가 하나님이 주시는 은혜로 부족함 없이 넘치도록 풍성해질 수 있도록 하나님께서 지키고 보호해 주시옵소서. 하나님, 주님께서 주신 많은 것 기억하고 오늘 저희들에게 주신 감사하는 마음으로 거룩하게 구별하며 하나님께 예물 드립니다. 우리의 예물 받아주시옵소서. 우리의 예배 받아주시옵소서. 예수님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 세상에 의심되기
예수의 이름으로 나는 일어서리라. 주가 주신 능력으로 나는 일어서리라. 원수가 날 향해 와도 쓰러지지 않으리. 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 일어서리. 예수의 이름으로 나는 일어서리라. 주가 주신 능력으로 나는 일어서리라. 원수가 날 향해 와도 쓰러지지 않으리. 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으로 일어서리. 성부, 성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 오늘 교회에서, 가정에서, 일터에서 예배드리는 우리들 모두에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.